إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقربته وذريته أجمعين والتابعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجروي سيد الشيخ البنجروي سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن عجيز وخصوصا ولسيد الإمام الشيخ عبد الوهاب الشعراني وسيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيدنا الحبيب عبد الله بن المحدث سيد الإمام الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد وسيد الإمام الشيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن الفالم بن سيد الشيخ محمد نواوي بن عمر البنداني وبأهل سندنا المتصل إليهم وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا الحبيب علوي أمي الفقيه الحبيب عبد الرحمن بن محمد السوقف سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العيدروس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العيدروس العنس أبي الشيخ بن عبد الله العيدروس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المهضر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطسمي سيد الشيخ علي بن عبد الله بن سيدنا الحبيب أحمد بن زينب سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم الصغور صاحب العناد سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجبري صاحب التاريخ سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العيدروس صاحب الورى سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر العطاسمي سيد الشيخ محمد أمين القطبي سيد الحبيب محمد بن علوي بن عباس سيد الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفرداني سيد الشيخ محمد شرواني عبده إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد الوهاب إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخهم أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم معارفهم وكراماتهم واجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم واحشرنا في زمرتهم وادخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين نسألك يا رب بركاتهم وكراماتهم اجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من عبادك الصالحين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم واجمع بيننا وبين حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما بالدنيا والآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وألهمنا إلهام ملائكة المقربين واحفظنا حفظ المرسلين واجعلنا من العلماء العاملين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wala ba'sa biqublati yadil mu'azzami fid dini tabarrukan bihi wa tauqiran lahu. Dan tiada mengapa dengan mengucup dengan mulut akan tangan orang yang dimuliakan di dalam agamanya karena mengambil berkah dengan dia dan karena mentakzimkan akan dia. Maksudnya yang lewat dijelaskan, alangkah bagusnya ketika orang memberi salam sekaligus bersalaman, karena itu adalah kesempurnaan dalam penghormatan. Namun ketika yang diberi salam atau yang disalamani itu adalah orang yang muazzam fiddin, orang yang diagungkan, orang yang dibesarkan dalam pandangan agama. Contoh, orang itu alim, orang itu soleh, orang itu wali Allah Ta'ala. Terlebih dari itu adalah orang tua kita. Kenapa? Karena kedua orang tua kita adalah muazzam fiddin. Kedua ibu bapak kita itu bagian muazzam fiddin, orang yang dimuliakan dalam agama. Buktinya Allah selalu menyuruh atau Allah mengiringkan taat kepada Allah Ta'ala itu bersyukur kepada Allah dengan bersyukur dan taat kepada kedua orang tua. Bahkan Rasulullah mensabdakan, ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah tergantung pada keridhaan dua ibu bapa. Maka dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man asbah, siapa yang berpagi-pagi, maradiyan li, mencari keridhaanku. Orang yang berpagi-pagi mencari keridhaanku, namun dia membikin kecewa, membikin sakit hati kedua orang tuanya atau salah satu dua orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala murka. Sebaliknya, man asbaha maradiyan liwalidayhi, siapa yang berpagi-pagi mencari keridhaan dua ibu bapaknya, namun di sisi lain dia membuat pekerjaan yang membuat Allah murka, namun bahwa anhu radin, Allah ridha dengan dia. Contoh, orang demi untuk menyenangkan, menggembirakan, membikin ridha hati kedua ibu bapa, lalu sembahyang tak keluar waktu. Dalam hadis qudsi ini, udah biarlah Allah ridha, karena kamu melambat-lambatkan itu bukan dengan sesuatu hal yang tidak penting, tapi kamu melambat-lambatkannya itu demi ibu bapakmu. Berarti apa? Berarti
kedua ibu bapak itu adalah muazzam fiddin, orang yang sangat diagungkan, dibesarkan di dalam pandangan agama. Siapa lagi orang yang dipandang, dibesarkan, dipandang agung dalam pandangan agama? Orang alim tadi sudah, orang solih sudah, orang wali, maginnya orang tua, syuyukh, orang zu syaibah, orang yang sudah ubanan. Orang yang sudah ubanan, nenek kita atau nenek orang lain, orang tuha nang lain yang disebut dengan syuyuh wa syuyukhah. Ini mu'azzam. Dan nang lain-lain. Nah, ketika kata Imam Ghazali seseorang bersalaman dengan orang yang sudah disebutkan tadi dengan kalimat muazzam fiddin, lalu dia cium, bahkan dikucupnya bagaikan hajar aswad. Jangan mencium kayak ini, itu lain mencium, ngaranya itu anu akan ke pipi, benar. Udah mau ke itu dicium bujur, bahkan ini kedadapang benar, mungkin ada nang melajari aja, mungkin agak lebih bagus saja solahai karena dianggap ganjil. Nampak orang bolak-balik solahai mencium kayak itu diulah 3 kali, ya kan jadi masalah lah. Paham bah? Najar mencium udah bolak-balik. Kenapa 3 kali kada salah? 3 kali. Kenapa? Karena mungkin mengambil keterangan innallaha witrun yuhibbul witra. Ayo silahkan. Nang penting cium. Tapi niat menciumnya ini tabarrukan bih, mengambil berkah. Ada berkahnya salah. Kan ini di ulu-ulu Wahabi benar, ada berkahnya. Sudah kayak ini aja sholat, kita contohkan bukti ada berkahnya itu sholat. Ini utas sholat. Mungkin utasku di tanganku biasa aja sholat. Ini kada larang nih sholat. Tapi ketika utas ini dijapayakan oleh orang hebat, orang wali kah, apa dipakayakan sedin sehari, orang melihat benar, bah bagusnya jar, lalu dijual benar, dijual. Tadinya harganya umpamanya 1 juta aja benar, bang 1 juta lebih benar ini, lebih 1 juta ini. Nah, lalu ditawar orang, kada ditandak harga, tapi ditawar orang, nukarinnya nah jar 5 juta. Ya sudah, nyata aja sudah. Alhamdulillah, payu 5 juta. Gara-gara napa? Ya gara-gara dipakai orang soleh tadi. Berkah kada? Berkah kada? Berkah. Itu bukti. Bukti. Itu bukti salah. Kemudian ini anjuran Allah. Ini anjuran Allah. Kenapa? Kita coba dulu sholat, mengambil dua keterangan dulu. Ini tangan anu dulu, nang mama abah kita tinggal dulu. Kan ini sudah pastilah, sudah pasti. Ini orang soleh dulu benar, orang soleh, orang alim. Orang alim itu biasanya ittasala bi Rasulillah. Dia selalu terhubung dengan Rasulullah. Ilmunya terhubung dengan Rasulullah. Amaliyahnya terhubung dengan Rasulullah. Kemudian cara ini dan itunya terhubung dengan Rasulullah. Lalu ada yang disebut di dalam agama itu soleh, ngarannya musalsal bil musafahah, mata rantai bersalaman lawan Rasulullah.
Kenapa? Didasari sebuah hadis Nabi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man safahani dakhalal jannah. Siapa yang pernah bersalaman lawan aku masuk surga. Hadis ada sambungannya, Ban. Wa man safaha man safahani dakhalal jannah. Orang yang pernah bersalaman lawan orang, yang orang ini pernah bersalaman lawan Rasulullah, dakhalal jannah. Wa man safaha man safaha man safaha man safahani ila yaumil qiyamati dakhalal jannah. Orang yang bersalaman lawan orang, orang ini bersalaman lawan orang, orang ini bersalaman lawan orang, orang ini bersalaman lawan orang, sampai kiamat bersambung-sambung, tapi sampai ke Rasulullah, dakhalal jannah, masuk surga. Paham? Nah, berarti tangan orang yang alim, yang tangannya ini ada punya mata rantai dengan Rasulullah, maka berkah. Bukan berkah tangannya, tapi berkah Rasulullah ya. Paham? Dalam sebuah kitab, benar, aku lupa ngaran kitabnya karena tipis. Yang jelas kada alasan tipis kandal, mana dasar kada ingat. Seorang sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu an, kita belajar Anas bin Malik berhadam lawan Rasulullah, ada beberapa riwayat, ada 8 tahun, ada yang sampai 11 tahun. Kira-kira 8 tahun lawan 11 tahun itu bersalaman lah lawan Nabi. Nyata rancak ya, kalau nyata rancak lah bersalaman lawan Nabi. Lalu Anas bin Malik ini solahnya panjang umur, melewati batasan kekhalifahan yang disebut Khulafaur Rasyidin, sampai bertemu kepada kekhalifahan Muawiyah. Solahnya. Lalu di zaman tabi'in sampai kepada bertemu dengan tabi'in. Tabi'in itu ulama yang hidup setelah atau abad 300 Hijriah sampai kemana? Ke bawah, dari 300, 200, 100 itu ulama yang disebut kurun 100 tahun setelah sahabat, itu tabi'in, itu bagian daripada ulama salaf. Ada seorang tokoh tabi'in saleh yang bernama Imam Sabit Al-Bunani. Imam Sabit Al-Bunani ini menarik banget kisah beliau. Ada banyak diceritakan di dalam sebuah kitab, nama kitabnya ini jelas masalah ya. Kitabnya ngaran kitabnya Thaharatul Qulub, ngaran kitabnya benar Thaharatul Qulub. Kada dapang di pasaran benar, kada dapang kau mencari. Ngaran kitabnya Thaharatul Qulub. Nah, ini ada banyak cerita tentang Sabit Al-Bunani. Sabit Al-Bunani ini soleh berguru lawan Anas bin Malik radhiyallahu an. Maka setiap kali Sabit Al-Bunani bertemu dengan Anas bin Malik, selalu bandai umanah mencium bahimat lawan apa? Lawan tangan Anas bin Malik. Qabbaltu yadan massat biyadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
aku mencium tangan yang tangan ini pernah bersentuhan dengan tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Maka berkah sholat, berkah. Orang alim itu satu, membuktikan berkahnya itu bukan berkah orang alim itu sholat yang kita lihat, tapi berkahnya ittisal bi Rasulillah, karena dia tangannya sampai kepada Rasulullah, maka seakan-akan dia bersalaman dengan Rasulullah. Man safaha aliman maka annama safahani au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ada di dalam kitab I'anatut Talibin Sholat. Biar jelas saja deh, kalau ada orang mencari cuma hadisnya kada sahih, kada permasalahan sholat. Man safaha aliman, siapa yang bersalaman dengan orang alim, kata Rasulullah, faka'annama safahani, maka seakan-akan dia bersalaman lawan aku. Nah ya, mana? Seakan-akan bersalaman lawan Rasulullah. Ini nang kita cium benar. Ini nang kita kucup, karena dia sampai kepada Rasul. Nah, yang kedua sholat. Tangan orang alim tuh biasanya kemana sholat? Tangan orang alim tuh banyak berjapai kemana? Mar? Kemana? Orang alim tuh tangannya banyak berjapai kemana? Kan? Ke kitab, Quran, kitab. Karena orang alim. Orang alim itu kan gawiannya ngaji, belajar, mengajar, belajar, mengajar. Itu kan alim. Kayak itu kalau kita lah, nang tangannya kemana? Ke kitab. Setelah kitab, tangannya kemana? Ke ibadah. Walaupun kadang-kadang orang alim kada banyak ibadahnya, tapi tangannya ini berputar gitu aja. Amal, ilmu, amal, ilmu, amal. Itu aja tangannya. Itu aja deh tangannya. Maka Allah ngajarkan kita dalam lewat pengajarannya setiap hari kita habis sembahyang, habis berdoa. Kenapa harus disapu ke muka? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa disapu? Apa hubungannya disapu? Ketika kita salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sapulah. Kenapa disapu? Karena satu, ad-doa'u ibadah. Doa itu adalah ibadah. Bahkan dalam hadis lain Nabi bersabda, ad-doa'u mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Ini berdoa beribadah lah. Sembahyang bang beribadah lah. Beribadah. Maka disuruh menyapu ke muka ini kada lain adalah menyapukan asar. Paham soalnya? Tangan ini asar. Ada bekas apa? Asarul ibadah, bekas beribadah benar. Nah orang alim gawiannya beribadah ilmu, maka tangannya ini asarul ibadah, bekas beribadah. Maka ketika itu bekas ibadah, sebagai bukti berdoa disapu ke muka. Habis sembahyang salam disapu ke muka. Ngarannya menyapukan asar ibadah ke muka kita.
Nah orang alim tangannya asar ibadah, lalu kita ambil, ada barakahnya, barakah ilmu dan barakah ibadah. Maka niatnya adalah tabarrukan, mengambil barakah. Jelas suat, paham? Nah, orangnya benar kada alim, kada soleh, kada ini cuma orang tua ini dan itu. Oh silahkan, karena berikutnya watauqiran lahu, dan menghormati, memuliakan lawan dinya. Mun lawan orang alim nih mana menghormati, mana mengambil berkah. Mun lawan lang kada alim tauqiran. Loh, ini apa nih solah abar wahabi, orang bersalaman bertunduk. Wah hadisnya banyak bersalaman bertunduk, dipadahkan hukumnya haram, syirik, jadi menyembah. Umma kemana mandak otak berpikir. Definisi ibadah menyembah itu dipikir-pikir, kenapa definisinya kadada. Apalagi berucapnya benar. Woi orang alim, tanganmu dicium senang bangga, di mananya tahu? Kena mesti, itu urusan hati. Kamu tahu dalam hati orang alim nang dicium itu salah tahu lah. Kada tahu. Kenapa kita orang bisa-bisa menyambut orang tokoh ini benar? Wah bang, hei orang alim, yang seakan-akan tanganmu surga ada di tanganmu, orang mencium tanganmu bolak-balik seakan-akan masuk surga. Sombong amat sih. Itu hati yang penuh, hati nang kotor, otak nang kotor. Memandahkan inya bangga apa itu urusan hati, bujur kada. Bujur garang. Bujur kan. Orang alim banyak tahu banyak tahu cara dan sebagainya. Itu cara, dengan cara itu dia menjadi rendah diri, walaupun dilihat orang dia kada rendah diri. Padahalnya rendah diri. Mau apa salah kalau si din niat benar mengambil berkat tangan umat Rasulullah, ayo bang mau apa? Mau apa? Ini bersalaman ini niat nah mengambil berkat tangan umat Rasulullah. Ayo bang. Berartinya merendahkan diri kada? Salahin. Gitu salah. Orang alim banyak cara untuk mencari jalan merendahkan diri dan mendapatkan manfaat dari segala perbuatannya. Ini tahu kira, oh kada alim kada orangnya, memarina tuh kada alim kada aja marina aku, tapi memarina cium. Kenapa? Tauqiran lahu, menghormati, memuliakan lawan memarina. Kamu lebih sini nih kalau wan alim lah, kada kalau, tapi peninian kada. Mun kada ada peninian kada ada ikam, paham lah. Kenapa? Mama ikam kada ada. Ya kalau mun kada ikam adalah. Nah berarti ini orang tua, orang nang muazzam, harus dihormati, harus dibesarkan. Cium tangan peninian, kai memerina, nampak tauqiran lahum, memuliakan, menghormati mereka. Ujar marina nang itu udah ndak ujar salah. Kalimatnya ngatakan salah, tabarrukan wa tauqiran. Ada nang tabarruk lawan tauqiran, ada nang tabarrukan aja. Tabarrukan aja bang ban, napa gampang aja bener ya? Gampang aja. Aku kada mun tauqir kaya ambil berkah bener. Mun menghormati kada pang ya.
dalam pengertian inya kada layak menghormati dia. Contoh kekanakan mana? Apa coba ya? Orang mencium tangan kekanakan halus, nya menghormati lah. Tahu kiran lah. Kada kalau? Kan? Tapi dalam hatinya ini orang kada berdosa benar. Orang kada berdosa, orang suci. Lalunya ditabarruknya, diciumnya tangan kekanakan halus semua. Ini nih tangan yang kada berdosa nih. Mun orang alim masih berdosa aja kan, menang halus nih kada berdosa. Lalunya mencium tangan kekanakan yang kada berdosa itu tabarrukan mengambil berkah. Ya Allah, dapat tawaduknya dapat. Paham nih? Itu ngarannya tabarukan la tauqiran. Bukan menghormati, bukan memuliakan. Ini aja kadang ngerti bener. Nah ada tauqiran, la tabarukan. Bukan tabaruk tapi tauqir. Ini ya orang tua. Orang tua punya keluarga kah? Kada keluarga kah? Orang tua dianjurkan secara kalimat la ba'sa dulu benar. La ba'sa tidak mengapa. Dalam kalimat lain yustahabbu, kada yusannu tapi yustahabbu. Dan ini orang tua. Lah dah cium je, dah bapak. Munijur alim kada berjiu dah tauqiran lahu. Menghormati dan memuliakan lawannya. Dan ini bagian daripada akhlak. Bagian daripada akhlak. Habis. Dan adalah, nah sekarang lihat dalil itu ucapan Imam Ghazali. Kemudian dalil perilaku sahabat. Dan adalah diriwayatkan daripada Sayyiduna Abdullah bin Umar radhiyallahu an, anak Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat Rasul. Padahal ia berkata, qabbalna yadan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami mencium mengucuk tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil kada salah. Mana dalilnya? Nih. Dalam riwayat atau dalam keterangan mana? Aku ingat kitabnya. Ngarang kitabnya kada ingat ini, tapi jelas. Dalam keterangan Abdullah bin Umar ini seorang sahabat Nabi nang ketujuh bener, nang hobi mencari asarun Nabi. Paham dia? Aku ngisahni satu ilmu, nang kedua bisa ikam kena ada, nang ketujuh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma seorang sahabat Nabi nang katujuh mencari asarun Nabi, bekas-bekas Nabi. Cari sedin. Umpama aja soleh. Nabi ke Taif, cari sedin. Nabi ke Taif sembahyang di mana? Ini bekasnya dicari sedin. Diambil tabarok sedin. Tuh benar. Makanya hadis yang berkaitan dengan orang yang mencium mimbar Nabi, mencium bekas kedudukan Nabi di mimbar Rasulullah, itu adalah perbuatan Umar bin Khattab. Dalam sebuah keterangan, Abdullah ibnu Imamil Ahmad, Imam Ahmad bin Hambal, bisa anak Abdullah. Abdullah ini alim mana? Ngarang kitab, ngarannya Masail. Riwayat begini, Abdullah bin Umar melihat orang di masjid Nabi. Lalu rame bener orang mencium, menjapai mencium di mimbar Nabi bener.
bekas duduknya Rasulullah, bekas tihangnya Rasulullah mau khutbah, dijapai, dicium mimbarnya apa, lalu mengadu lawan Kuitan. Kuitan alim, Ahmadnya alim juga, cuma Kuitan mana buka ke Kuitan. Ulun bahai melihat manusia banyak banget di Masjid Nabawi itu, persisnya di Raudhah. Manusia itu mencium tihang, mencium bekas kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kayak apa, bah? Qalal Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad bin Hambal, la ba'sa bi faqad fa'alahu Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhumah. Ujar Imam Ahmad bin Hambal, nak kada papa nak qad fa'alahu, sungguh telah memperbuat seperti itu Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhumah. Abdullah anak Umar radhiyallahu anhumah, sahabat kada. Nah, dalil kada apa-apa. Makanya aneh banget. Aneh. Orang yang mengatakan bahwa kami mazhab Hambali jauh banget dengan perilaku dan mazhab Hambali itu jauh. Jauh. Nah lalu Abdullah bin Umar terkenal benar. Orang yang mencari bekas-bekas Nabi. Bekas Nabi duduk di mana? Di sini Nabi duduk di mana? Dicari benar. Ini yang sangat tahu adalah Abdullah bin Umar. Aku ada kitabnya di nih. Ada kitabnya. Ngarannya Asarun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kada ada pulang orang berjual kan? Ada jual ya. Ada asar-asar Rasulullah. Ini. Lalu judul kitabnya At-Tabarruku bi Asarin Nabi. Itu judul kitabnya. Tabarruk dengan asarun Nabi. Nah, berkaitan dengan mencium dan mengucup tangan orang soleh, orang muazzam fiddin, tabarrukan wa tauqiran, ujar Abdullah bin Umar, qabbalna yadan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami mengucup, kami mencium tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berdapat Abu Ubaidah akan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Sahabat Nabi Abu Ubaidah bertemuan lawan Umar. Kuitan Abdullah mintuha Rasulullah, sahabat Rasulullah. Nah, maka berjabat tangan keduanya itu. Salaman, Abu Ubaidah sahabat Nabi, Umar sahabat Nabi, blak bersalaman beneh, maka mengucup ia akan tangan Sayyidina Umar, cium Abu Ubaidah nih, mengucup tangan Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka lalu menangis keduanya. Nangis beneh keduanya. Nangis. Nangis. Ada apa nangis? Orang itu di kupasannya banyak tuh benar itu. Nah sekarang kejadian yang unik dan sulit, kadang-kadang ini menjadi suri tauladan yang bagus benar. Kenapa? Almarhum guru sekumpul, alim, alama, soleh, wali pula. Mana? Syekh Saman mulia, alim, alama, soleh, wali pula. Memarina oleh guru, memarina wujud benar. Wujud. Peguruan pula oleh guru. Tapi dua-duanya orang alim dan orang wali yang penuh dengan kerendahan diri,
almarhum guru sekumpul pastilah mencium tangan memarina sekaligus peguruan. Nang antik itu almarhum guru Saman Mulia. Ini anak kemanakan anak kemanakan dicium sidin, maka saling mencium. Paham kan? Saling mencium. Mamarina anak keponakan mencium Mamarina, sebelahnya Mamarina mencium anak keponakan. Ini napa? Kalau anak keponakan mencium Mamarina karena alim, tabarrukan wa tauqiran. Kalau Mamarina mencium anak keponakannya alim, berarti tabarrukan nggak jadi masalah. Bah aku dan aja anak manakan gue itu jauh banget, jar kasak di bawah aku. Oi, ini bukan masalah harga diri, ini masalah tabarrukan. Inya orang alim cium ya kada bapak peranah cucu orang itu jar itu kada jadi masalah cucu kah, karena inya alim, karena inya solih, silahkan tabarruk, diambil berkahnya. Kita kan mau sahur ikam mereka bisa anak kemanakan bakas inguan alim inguan kuara tu jalan. Nah ya untuk maka mana iya enggak itu tadi itu ke itu mana pemandangan nang ya Allah ya Karim melihat itu tuh mana selalu ke itu bila bertemuan salamannya ke itu. Nih Abu Ubaidah cium Umar bin Khattab, nangis imbu salaman itu. Habis. Ini berkaitan hal ini banyak panjang mana. Ada dalam beberapa kitab mana. Ada dalam beberapa kitab. Secara khusus yaitu tadi kitab At-Tabarruk bi Asarin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan makruh pada ketika memberi salam itu menundukkan kepala. Jadi jangan memberi salam sambil bertunduk. Assalamualaikum. Kada sareng bertunduk-tunduk kada usah. Haram kada, makruh. Makruh. Syahdan, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.